أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها وكل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعدمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العسام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من غربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وغيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرت بي سوء حالي وغسرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي. وأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سر
بري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي ومولاي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك الغضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك، وخالفت بعد أوامرك. فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاغك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مغرا منعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلي ودقة عظمي. يوما بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من أويت أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طاعة وأشارت باستغفارك مدعنا. ما هكذا الدن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب، يا كريم يا رب، يا كريم يا رب. وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيه من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثو يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك. هذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي، فكيف لي عن عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته. فلئن سيرتني في العقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك.
أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج العاملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين. وفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، فضاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل رحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي. فكيف يبغى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك ورحمتك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقها لهيبها وأنت تسمع صوتها وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتغلغل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك. قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته وأخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حدي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلته أو بر نشرت أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بذري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي
أسألك بحقك وقدسك أعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معبلي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشتد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين واشتاق إلى غربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموغنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نسيبا عندك وأغربهم منزلة منك وأخسهم ذلبة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأغلني عثرتي واغفر لي زلتي فإنك غديت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وصلاحه البكاء يا سابق النعم يا دافع النعم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله الأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا صلوات اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم لي خمسة أطفئ بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قالت سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا
فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء فأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحرمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء.
فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. برای تاج رضا امام زمان علیہ السلام بلند الصلوات. یا امام زمانہ یا امام زمانہ یا امام یا امام یا
या इमाम, या इमाम ज़माना, या इमाम ज़माना, या इमाम, या इमाम। आपके बगैर जाए हम कहाँ, है जमीन तंग दूर आसमां, तेज तर हुई गम के आंधिया, किसको दे अब सदा आप हुज्जत खुदा, या इमाम, या इमाम, या इमाम ज़माना, या इमाम ज़माना, या इमाम, या ऐ ज़हूर में देर किस लिए, मुंतज़िर है हम कब से आपके, बुझ रहे हैं अब आस के दिए, आ भी जाइए जरा जिंदगी है अब सजा, या इमाम, या इमाम, या इमाम ज़माना, या इमाम, या इमाम, या इमाम ज़माना, या इमाम ज़माना, या इमाम, या मुस्तरिब है दिल कोफिया नजर, जुल्म कोफिया शाम का सफर, याद है तुम्हें वो बुरी दसर, रह गया जो तश्न लब करबला में बेसबब, या इमाम, या इमाम, या इमाम ज़माना, या इमाम ज़माना, या इमाम, या इमाम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लअीनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहल बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमअसूमीन अलमज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना अन अख़रिज कौमका मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम। खुदावंदी आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमावे छे, अमे जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने अमारी आयतो साथे एटले के मोजेजा साथे मोकल्या के जेथी पोतानी कौमने अंधारामांथी काढी, गुमराहीमांथी काढी, जुल्मतमांथी काढी अने नूर तरफ लई आवे। अने आ मोजीजा आपवानुं कारण ई छे के जेथी हजरत मूसा पोतानी कौमने अल्लाहना दिवसोनी याद अपावे। कारण के आमा निशानी छे ई लोको माटे के जे सब्र करे छे अने शुक्रगुजारी करे छे। आजे आपणे मजलिसनी शरूआत पहला हूँ आप सर्वोने
આપણા 11મા ઇમામ ઇમામ હસન અસ્કરી અલૈહિ સલાતુ વસલામની વિલાદતની મુબારકબાદી પેશ કરું છું. અને અફસોસ છે કે આપણે સર્વો આજે સાથે ભેગા નથી થઈ શક્યા, કારણ કે આપણા દેશ મડાગાસ્કરના હાલાત કંઈક એવા છે કે જેણે આપણને કોરોના કાળની યાદ અપાવી દીધી, કે જ્યારે આપણે ઘરે બેસી રહેવું પડ્યું હતું અને આપણે ઓનલાઈન મજલિસ મહેફિલ વગેરે કરતા હતા. આજે પણ હાલત એવી થઈ ગઈ છે અને સિચ્યુએશન એવી થઈ ગઈ છે, સિક્યુરિટીના પ્રોબ્લેમ છે, તો આપણે આ ઓનલાઈન મજલિસ કરી રહ્યા છીએ. ઇન્શાઅલ્લાહ ખુદાવંદ આલમની બારગાહમાં દુઆ કરીએ કે ખુદાવંદ આલમ આપણી આ મહેફિલને કબૂલ ફરમાવે, અને દુઆ ગુજારીએ કે ખુદાવંદ આલમ બેહક ઇમામ હસન અસ્કરી અલૈહિ સલામ આપણા દેશમાં ફરીથી અમનિયત અને સુકૂન કાયમ કરે. અને જે મોમિન ભાઈઓને પ્રોબ્લેમ વાકે થયા છે, જે ભાઈઓ લૂંટાઈ ગયા છે, એ બધા મોમિન ભાઈઓ માટે દુઆ ગુજારીએ છીએ કે ખુદાવંદી આલમ એને ફરીથી ખૈરો બરકત નસીબ ફરમાવે અને એને બહેતરીન નેમલ બદલ ઇમામના સદકામાં નસીબ ફરમાવે. અને જે મોમિન ભાઈઓ અત્યાર સુધી સલામત છે અને વ્યાધિમાં છે, ખુદાવંદી આલમ એ સર્વોને સુકૂન અને શાંતિ નસીબ કરે અને એ લોકોના જાન માલ ઇજ્જત આબરૂની હિફાજત ફરમાવે બેહકે ઇમામ હસન અસ્કરી અલૈહિ સલાતુ વસ્સલામ. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. હવે આપણે અહીંયા એક આયતનો જિક્ર કર્યો કે જેમાં હઝરત મૂસા અલૈહિ સલામને ખુદાવંદી આલમે મોજિઝા સાથે એટલા માટે મોકલ્યા કે જેથી અલ્લાહના દિવસોની યાદ અપાવે. હવે હકીકતમાં અલ્લાહના દિવસો છે શું, એ એક બહુ મોટો સવાલ છે. જ્યારે ઇમામ સાદિક અલૈહિ સલાતુ વસલામથી પૂછવામાં આવ્યું કે આ અલ્લાહના દિવસો શું છે, તો ઇમામ સાદિક અલૈહિ સલામે 3 વાતો બયાન કરી, જેમાંથી પહેલી વાત એ છે કે અલ્લાહના દિવસો એ છે કે એટલે કે ઇમામે ઝમાના અલૈહિ સલામનો ઝુહુર થવો. બીજું અય્યામુલ્લાહ એ છે કે અહલે બૈત અલૈહિસ્સલામની હુકુમત આ દુનિયામાં કાયમ થવી, એટલે કે ઇમામે ઝમાના ને એના પછી જે રજઅત આવવાની છે, એટલે કે બધા ઇમામો આવી અને અહીંયા ફરીથી હુકુમત કરશે, એને અય્યામુલ્લાહ કહેવાય છે. ત્રીજું અય્યામુલ્લાહ શું છે, તો કે કયામતના દિવસ છે. કયામતનો દિવસ છે કે જ્યારે લોકોને એના કરણીની સજા અથવા જઝા અતા કરવામાં આવશે. પરંતુ આ દુનિયામાં, કારણ કે કુરાન ફક્ત આવનારા જમાના માટે નથી, આ જમાના માટે પણ છે, તો હવે આપણે જોવું પડશે કે અય્યામુલ્લાહનો મકસદ આપણા જમાનામાં શું છે. ખુદાવંદી આલમે આટલી બધી નેમતો આપણને આપી છે, ખુદાવંદી આલમે આપણી હિદાયત કરી છે, ખુદાવંદી આલમે આપણને આ દુનિયામાં કંઈક મિશન માટે મોકલ્યા છે, કંઈક મકસદ માટે મોકલ્યા છે. તો હવે જ્યારે આ મકસદને આપણે કામયાબ કરવો છે, તો પહેલાં સમજવું પડશે કે આ અલ્લાહના દિવસોને યાદ કરવા એનો મતલબ શું થાય. તો આપણે ઇમામે કાઝિમ અલૈહિ સલાતુ વસલામ પાસે જઈએ તો ઇમામ કાઝિમ અલૈહિ સલાતુ વસલામ ફરમાવે છે કે રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ એક વખત બેઠા હતા, બધા સહાબીઓ મોજૂદ હતા. એમાં ઉબય ઇબ્ન કાબ સવાલ કરે છે કે આ આયતમાં અય્યામુલ્લાહનો અર્થ શું થાય. તો બીજા બધા સહાબીઓ રસૂલે ખુદા જવાબ આપી પહેલા બીજા બધા સહાબીઓ જવાબ આપ્યા કે અય્યામુલ્લાહનો મતલબ એ થાય કે તમારા પાસે બધી નેમતો છે, એ અય્યામુલ્લાહ છે, કારણ કે દિવસો સારા છે. તો અમુક લોકો કહે છે કે ના, ખુદે જિંદગી જે તમને આપી છે ને, એ અલ્લાહના દિવસો છે. આપણે જે બધા દિવસો પસાર કરીએ છીએ, બધા દિવસો આપણા પોતાના નથી, અલ્લાહના દિવસો છે, તો આને અય્યામુલ્લાહ કહેવાય છે. તો કે અમુક સહાબીઓ કહે છે કે ના, આપણને તંદુરસ્તી જે આપેલી છે ને, એમાં એ અલ્લાહના દિવસો ખાસ કહેવાય કે આ દિવસે આપણે સરખી રીતે તાજામાજા છીએ. પછી ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામથી સવાલ પૂછવામાં આવ્યો કે ઇમામ અલી, તમે શું કહો છો? તો ઇમામ અલી અલૈહિ સલાતુ વસલામે ઘણી બધી વાત બયાન કરી કે અલ્લાહના દિવસોથી મુરાદ એ છે કે ખુદાવંદી આલમનો સૌથી મોટો અહેસાન છે કે આદમ અલૈહિ સલામથી આપણો વજૂદ આવ્યો. આ એ અલ્લાહના દિવસો છે, એટલે કે અલ્લાહની નેમતો જ્યારે પણ હોય એ બધા અલ્લાહના દિવસો છે.
બીજું, ખુદાવંદી આલમે આપણને જીવન આપ્યું છે, એ આ અલ્લાહનો દિવસ છે, અલ્લાહના દિવસો છે. ઇન્સાનની નસલમાં છીએ. સૌથી બહેતરીન અગર કોઈ મખલૂક હોય તો એ ઇન્સાન છે, કારણ કે એને ઇન્સાને નાતિક કહેવામાં આવે છે, કે બોલવા વાળો. બીજા જાનવરો, બીજી મખલૂકો બોલી નથી શકતી. આ ઇન્સાન છે કે જે બોલી શકે છે. તો આપણી પાસે આ ઇન્સાની નસ્લમાં હોવું ને એ બહુ મોટી વાત છે. આ ઉપરાંત ખુદાવંદી આલમે 5 જાતના સેન્સ આપ્યા અને આપણને પથ્થર જેવા નથી બનાવ્યા. ખુદાવંદી આલમે આ ઉપરાંત આપણને અક્કલ આપી છે. આ અલ્લાહના દિવસો છે. દીને હક ઇન્સાનને અતા કર્યો. આ અલ્લાહનો દિવસ છે આપણા માટે. અને આખિરતમાં હંમેશની હયાત નસીબ કરી છે. આ બધી નેમતો જ્યારે આપણા પાસે છે તો હકીકતમાં આ બધી વસ્તુ શું છે? તો કે આ બધી વસ્તુઓ અલ્લાહની નેમતો છે અને આપણે અલ્લાહના દિવસોમાં જીવન પસાર કરી રહ્યા છીએ. અને એમાં ફક્ત આપણે જ નહીં, જૂના જમાનાના લોકો પણ, ઇન્સાનો પણ આમાં જ જીવન પસાર કરતા હતા અને આવનારી પેઢી પણ આમાં જ જીવન પસાર કરશે. એમાં ભલે કોઈ અમીર હોય, કોઈ ગરીબ હોય, કોઈને મુશ્કેલાત ઓછી હોય, કોઈને મુશ્કેલાત વધારે હોય, પણ બધા અલ્લાહના દિવસોમાં જીવન પસાર કરી રહ્યા છે. અને એ જ વસ્તુ હઝરત મૂસા અલૈહિસ્સલામને ખુદાવંદી આલમ કહે છે કે મૂસા, હું તમને આ બધા મોજિઝા આપું છું કે જેથી તમે તમારી કોમને અલ્લાહના દિવસોની યાદ અપાવો, એટલે કે આ બધી નેમતોને યાદ અપાવો. આપણે અત્યારે જેમ વાત કરી કે હમણાં પ્રોબ્લેમ છે ને ઘણી બધી મુશ્કેલાત છે, ઘણાના દુકાનો લૂંટાઈ ગઈ, ઘણાના ડેપો લૂંટાઈ ગયા, પણ એક વસ્તુ આપણે યાદ રાખવી જોઈએ કે અલ્લાહની જે નેમતો ઘણી બધી હતી એમાંથી એક વસ્તુ આપણી પાસે ગઈ છે, માલ લૂંટાણો છે. તો એમાં ઇન્શાલ્લાહ મોમિન ભાઈઓ બહુ નારાજ નહીં થાય, કારણ કે અલ્લાહની એટલી બધી આપણી પાસે નેમતો છે કે એને જો આપણે ગણવા બેસીએ ને તો આખી જિંદગી પણ ઓછી પડશે અને અલ્લાહની નેમતો ખૂટશે નહીં. એમાંથી થોડીક નેમતો ચાલી ગઈ છે અને ઇન્શાલ્લાહ ખુદાવંદી આલમ આપણને એનો બહેતરીન અજર આ દુનિયા અને આખિરતમાં નસીબ કરશે. બસ જે મોમિન ભાઈઓને પ્રોબ્લેમ થયો છે એનાથી ખાસ વિનંતી છે કે એ લોકો સબ્ર કરે અને અલ્લાહથી ઉમ્મીદ રાખે. ખુદાવંદી આલમ એના કરતાં બહેતર એને જિંદગીમાં એને અતા કરી આપશે. ખેર, આજે આપણે જે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ એ ઇમામ હસન અસ્કરી અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામના જીવન બાબતે છે. તો ઇમામ પણ આપણા માટે એક અય્યામુલ્લાહની નિસ્બત રાખે છે કે ઇમામ હસન અસ્કરી અલૈહિસ્સલામ પોતાના જીવનમાં અને પોતાના જીવન પછી આજ સુધી બહુ જબરદસ્ત મોટી નેમત છે. એ પણ એક અલ્લાહના અય્યામમાંથી છે. આપણે એની અગર જો બાયોગ્રાફી આપણે જોઈએ તો ઇમામ હસન અસ્કરી અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામનો જન્મ 8 અથવા 10 રબીઉલ સાની એટલે કે રબીઉલ આખરમાં મદીનામાં 232 હિજરી 232 હિજરીમાં જન્મ થયો અને 12-13 વર્ષ એ મદીનામાં રહ્યા અને પછી એ પોતાના પિતાની સાથે સામરા તરફ હિજરત કરી. અને હિજરત કરવાનું વર્ષ આપણે જોઈએ તો 242 છે, એટલે કે 10-12 વર્ષની ઉંમર હતી, 10 વર્ષના હતા ત્યારે એ હિજરત કરી અને 252 હિજરીમાં ઇમામ બન્યા અને 6 વર્ષ ઇમામતનો ઓહદો સંભાળ્યો અને 260 હિજરીમાં એમને શહીદ કરી દેવામાં આવ્યા. હવે 28-29 વર્ષની ઉંમર, કારણ કે હિજરી સનમાં ઘણી જગ્યાએ 1 વર્ષ વહેલા લખ્યું હોય તો 1 વર્ષ અમુક જગ્યાએ મોડું લખ્યું હોય, પણ લગભગ 28 થી 29 વર્ષની ઉંમર કુલ આપની રહી અને 6 વર્ષ ઇમામે હસન અસ્કરી અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે ઇમામતનો ઓહદો સંભાળ્યો. એમના પિતા આપણે બધા સૌ જાણીએ છીએ કે ઇમામ અલી નકી અલૈહિસ્સલામ છે અને એમની માતા કે જે જનાબે હદીસા ખાતુન છે. જનાબે હદીસા ખાતુનના બીજા અલગ અલગ નામો છે. હોદૈસા પણ કહેવામાં આવે છે, સલીલ કહેવામાં આવે છે, તો સોલાઈલ કહેવામાં આવે છે અથવા સુસન પણ કહેવામાં આવે છે. અને આ કોઈ જનાબે હદીસા ખાતુન જે છે ઇમામે મોહમ્મદ તકી અલૈહિસ્સલામની દીકરી જનાબે હકીમા ખાતુનની કનીઝ હતા કે જેની શાદી
ઇમામ અલી નકી અલૈહિ સલામ સાથે થઈ. હવે આ જનાબે હાદિસા ખાતુન અથવા હુદૈસા ખાતુન ઇલ્મમાં એટલા બધા આગળ હતા કે એમનો મરતબો આપણે જોઈએ ને તો ઇલ્મમાં ને એમાં જનાબે ઝૈનબની આજુબાજુ પહોંચે છે. કારણ કે જે જિમ્મેદારી જનાબે ઝૈનબ સલામુલ્લાહ અલૈહાને સોંપવામાં આવી હતી ઇમામ હુસૈનની શહાદત પછી, એવી જ કંઈક જિમ્મેદારી ઇમામે હસન અસ્કરી અલૈહિ સલામ પછી જનાબે ઝૈનબ જનાબે હાદિસા ખાતુનને સોંપવામાં આવી હતી. અહેમદ બિન ઇબ્રાહીમ જનાબે હકીમા ખાતુન પાસે આવે છે અને સવાલ કરે છે કે ભાઈ ઇમામ કોણ કોણ છે? તો 12 ઇમામના નામ બતાવે છે. તો કે 12મા ઇમામ ક્યાં છે? તો કે ગાયબ છે. તો અહેમદ સવાલ કરે છે તો કે હાલમાં શિયાઓની જિમ્મેદારી અને રહેબરી કોણ છે? તો ફરમાવ્યું કે ઇમામે ઝમાના અલૈહિ સલામના દાદી એટલે કે જનાબે હકીમા ખાતુન, જનાબે હકીમા ખાતુનની જે કનીઝ હતા હાદિસા ખાતુન છે. તો એ પૂછે છે તો કે કેવી રીતે શક્ય બને કે એક ઓરત થઈ અને આ કોમની રહેબરી કરે? તો કે ઇમામ હુસૈન અલૈહિ સલામે જેવી રીતે જનાબે ઝૈનબને જિમ્મેદારી સોંપી હતી કે જ્યાર સુધી આ સિચ્યુએશન સરખી ના થાય ત્યાં સુધી જનાબે ઝૈનબ આ બધી વસ્તુને સંભાળે અને એમને વસિયત કરી હતી. એવી જ રીતે ઇમામે હસન અસ્કરી અલૈહિ સલામે જાતા પહેલા પોતાની માને આ બધી જિમ્મેદારી સોંપેલી હતી. ખેર, આપણે આગળ વધીએ અને ઇમામે હસન અસ્કરી અલૈહિ સલામ વિશે વાત કરીએ તો ઇમામની કુનિયત અબુ મોહમ્મદ હતી. કારણ કે અરબ જમાનામાં અરબના લોકો એકબીજાને નામેથી ના બોલાવે, એના દીકરાના પિતા કરીને બોલાવે. એટલે કે મોહમ્મદના પિતા અબુ મોહમ્મદ એમની કુનિયત હતી. અને અથવા તો એને ઘણી બધા અલકાબથી યાદ કરે. તો ઇમામે હસન અલૈહિ સલામ 11મા ઇમામનો સૌથી મશહૂર લકબ જે છે ને એ અસ્કરી છે. આ અસ્કરી શા માટે કહેવામાં આવે? અસ્કરી એટલે કે છાવણી, સેના. તો કારણ કે ઇમામ હસન અસ્કરી અલૈહિ સલામને સામરામાં સૈનિકોની વચમાં રાખવામાં આવેલા હતા. એટલા માટે આપનો લકબ પણ ઇમામે અસ્કરી પડ્યો, એટલે કે છાવણી વચ્ચે રહેવા વાળા હતા. એટલે કે ઇમામ પર એટલું બધું એમની જિંદગીમાં પ્રેશર હતું કે એને બધી કોરથી કેદ રાખવામાં આવ્યા, યા જિંદાનમાં કેદ રાખવામાં આવતા, યા નજર કેદ રાખવામાં આવતા, અને આજુબાજુ એની લશ્કર રાખવામાં આવતું કે જેથી ઇમામ કોઈ બળવો ના કરે અથવા કંઈ બગાવત ના કરે અને એનાથી કોઈ દીકરાનો જન્મ ના થાય. કારણ કે રસૂલે ખુદાની ઘણી બધી હદીસો હતી કે મારા 11મા ફરઝંદથી 11મા જાનશીનથી એક દીકરાનો જન્મ થશે મહેદીનો કે જે બાતિલ હુકુમતોનો નાશ કરશે. ઇન્શાઅલ્લાહ ખુદાવંદી આલમ ઇમામે ઝમાના અલૈહિ સલામના ઝુહુરમાં જલ્દી ફરમાવે અને આ બાતિલ હુકુમતોનો બધાનો દુનિયામાં જ્યાં પણ છે એ બધાનો નાશ ફરમાવે. પરંતુ ઇમામ અસ્કરી અલૈહિ સલામ વિશે બહુ ખતરો હતો કે એનાથી કોઈ દીકરો અગર જન્મ પામશે તો એ આપણી હુકુમતને નાશ કરશે. એટલે ઇમામ ઉપર બહુ કડક પહેરો રાખવામાં આવતો. ઇમામનો અગર બીજો લકબ આપણે જોવા જઈએ તો અમીન હતો. અને આ ઈ લકબ છે કે જે લકબથી રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને પણ પુકારવામાં આવતા હતા. બીજો એક લકબ છે ખઝાનતુલ વસીયીન. ઇમામ બાકીર અલૈહિ સલામ જ્યારે આવનાર ઇમામો વિશે ખબર આપતા ત્યારે ઇમામ બાકીર અલૈહિ સલામે 11મા ઇમામ માટે આ લકબનો ઉપયોગ કરેલો હતો, ખઝાનતુલ વસીયીન. એટલે કે ઔસિયા જે રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના જાનશીન છે એનો અગર આખો ખજાનો કહેવામાં આવે તો એ આપણા 11મા ઇમામ છે. અથવા તો જેટલા પણ નબીઓ અને રસૂલો આ દુનિયામાં આવેલા છે એ બધાના વારસદાર અગર કોઈ હોય તો એ 11મા ઇમામ છે. એટલા માટે એમને આ લકબ આપવામાં આવ્યો ખઝાનતુલ ઔસિયા અથવા તો ખઝાનતુલ વસીયીન કે વસીઓ જે અલ્લાહના જે વસી હતા એ બધાનો ખજાનો કહેવામાં આવે તો એ 11મા ઇમામ ઇમામે હસન અસ્કરી અલૈહિ સલાતુ વસ્સલામ છે. આ ઉપરાંત ઇમામનો બીજો એક લકબ છે
સિરાજો આહલિલ જન્નah, કે જન્નતના રહેવાસીઓનો ચિરાગ. આપણે અંધારામાં નથી રહી શકતા, અને અત્યારે મોટી પોલિટિક તો ઈ જ છે ને કે ભાઈ બત્તી નથી, લાઇટ નથી, જીરું નથી અને પાણી નથી, બરાબર. તો ઇન્સાન એક એવી હસ્તી છે કે જેને અવારનવાર ચિરાગની જરૂર પડે. પણ હવે આ ચિરાગ એક વખત ઝાહિરી ચિરાગ હોય કે જેનાથી રૂમમાં શામરમાં અથવા તો હોલમાં મસ્જિદમાં અંજવાળું થાય, પણ એક ચિરાગ એવો જોવે આપણે કે જેનાથી આપણી દુનિયા અને આખિરત રોશન થાય. તો આપણા ઇમામોમાં અગર જો આ લકબ કોઈને મળ્યો હોય તો ઈ એક ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ છે, મિસબાહુલ હુદા છે, અને એક આપણા 11મા ઇમામ છે સિરાજો આહલિલ જન્નત, જન્નતના રહેવાસીઓનો ચિરાગ. અગર જો આપણે ઇમામ હસન અસ્કરી અલૈહિસ્સલામનો દામન થામી લીધો તો આપણે જન્નતમાં જશું, અને જન્નતમાં આપણો ચિરાગ અગર કોઈ હશે તો ઈ આપણા 11મા ઇમામ ઇમામે હસન અસ્કરી અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ છે, કારણ કે એના થકી જ આપણે જન્નત સુધી પહોંચીએ. બીજું એક લકબ જે લોકો તરફથી ઇમામે હસન અસ્કરી અલૈહિસ્સલામને આપવામાં આવેલો હતો ઈ છે ઇમામે સામિત. સામિત એટલે ચૂપ રહેવા વાળા. ઇમામ હસન અસ્કરી અલૈહિસ્સલામ એવા સંજોગમાં જીવન જીવતા હતા કે જ્યાં દુશ્મનો બહુ હતા. ઇમામની એક એક વાતનો રિપોર્ટ ત્યાં કરવામાં આવતો હતો, ખલીફાઓને કરવામાં આવતો. એટલે ઇમામ વધારે પડતા ખામોશ રહેતા, અને જરૂર ના હોય ત્યાં સુધી વધારે બોલતા નહીં. અને વધારે અગર જો આપણે હદીસોમાં જોઈએ ને તો હદીસોમાં પણ આપણને કહેવામાં આવે છે કે વધારે બોલવાથી ઇન્સાનની વેલોર ઓછી થઈ જાય છે, ઇન્સાનની ખતા વધારે જાહેર થાય છે. જે વધારે બોલે છે એ વધારે ભૂલ કરે છે. માટે કોશિશ કરવી જોઈએ કે જરૂરત પડતું જ આપણે બોલીએ. ગુજરાતીમાં પણ કહેવત છે ને, કહેતા હોઈએ આપણે કે ના બોલવાના 9 ગુણ, કે ના બોલીએ ને તો આપણા 9 ગુણ જાહેર થશે, અને બોલશું ને તો 10 જાતની ભૂલો આપણાથી જાહેર થઈ જશે. ઇમામ 11મા ઇમામ આપણને શીખવે છે કે તમે વધારે પડતા જિંદગીમાં ખામોશ રહ્યો, અને જરૂરત ના હોય ત્યાં સુધી બોલો નહીં. અને હિકમત પણ એવા લોકોને જ આપવામાં આવે છે કે જે વધારે ખામોશ રહેતા હોય. જનાબે મરિયમના જમાનામાં, જનાબે ઈસા અલૈહિસ્સલામના જમાનામાં આ વસ્તુ એક અલ્લાહ તરફથી ખાસ હુકમ હતો કે તમે વધારે ખામોશ રહ્યો. અને એક જાતનો રોઝો પણ આગલી ઉમ્મતો માટે રાખવામાં આવતો હતો. અને જનાબે મરિયમ પોતાના દીકરાને જ્યારે લઈને આવે છે ગામમાં, તો ત્યારે એક રોજો રાખેલો હોય છે, એને સમત કહેવામાં આવે છે, કે ચૂપ રહેવાનો રોજો. અને જ્યારે લોકો એનાથી સવાલ કરે છે તો જનાબે મરિયમ ઈશારો કરે છે કે તમે દીકરાથી પૂછી લો, મેં રોજો રાખ્યો છે. અને એવી જ રીતે આપણે હિન્દુઓમાં આપણે જોઈએ ને તો એ મૌન વ્રત રાખે છે, એટલે એ દિવસે કાંઈ બોલવાનું ના હોય. હવે આ ચૂપ રહેવા થકી ઇમામે ઘણા બધા પ્રોબ્લેમને રેઝુદરે કરી નાખ્યા હતા. કે કોઈ પણ ઇમામ ઉપર શક આવે તો કે ઇમામ શું બોલે છે રિપોર્ટિંગ કરવામાં આવે. જો ઇમામ કાંઈ આડોળું બોલે તો એને કારણ બનાવી, એને બહાનો બનાવી અને ઇમામને સજા કરવામાં આવે. પણ ઇમામે પોતાની જિંદગીમાં ખામોશીથી કામ આગળ વધાર્યું. જરૂરત પડતા ત્યાં જ અવાજ ઉઠાવતા, ત્યાં જ બોલતા, કે જેથી વાત પૂરી થઈ જાય. પરંતુ એવું નહોતું કે ચૂપ એટલે ચૂપ જ હોય, પણ જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં પણ ના બોલતા. અને જ્યારે કોઈ આવતું તો ઇમામ દિલોના રાજથી પણ વાકિફ હતા, અને એની હિદાયત એવી રીતે કરતા કે એ માણસને સામે સવાલ પણ ના કરવો પડે, ને ઇમામ એવી રીતે જવાબ આપે કે આજુબાજુના જાસૂસને ખબર પણ ના પડે. જનાબી અબુ ઝર ગફારી એમની નસ્લમાંથી એક દીકરો વજૂદમાં આવે છે. 11મા ઇમામના જમાનામાં એની પેઢીમાં એક દીકરો હતો કે જેને 11મા ઇમામની ઇમામત ઉપર શક થયો. હવે કોઈ રીતે કોઈ દલીલ એને માનવામાં નહોતી આવતી. અત્યારે તો આપણે ઘણી બધી કિતાબો ઉથલાવી અને ઘણી બધી દલીલો જોઈને આપણે માની લઈએ કે ઇમામ હસન અસ્કરી અલૈહિસ્સલામ ઇમામ છે. પણ એ જમાનામાં એવું નહીં હતું. જાત જાતની દુકાન ખોલેલી હતી, જાત જાતના દાવા હતા, કોણ હક ઉપર છે કોણ નહીં, બધે પ્રોબ્લેમ હતા. એટલે આ દીકરો જનાબે અબુ ઝર ગફારીની નસ્લનો દીકરો જાય છે કે હું જાઉં ખુદ રિસર્ચ કરું અને સામરરા જઈને ઇમામને જોઈ લો. હવે ત્યાં જાય છે.
હવે ઇમામ હસન અસ્કરી અલૈહિસ્સલામ માટે એ લોકોએ જરૂરી કરી દીધું હતું, ખલીફા લોકોએ, કે અઠવાડિયામાં 2 વખત દારુલ ઇમારામાં એટલે કે ગવર્મેન્ટ પેલેસ હોય ત્યાં હાજરી પુરાવે, કે જેથી ખબર પડે કે ઇમામ ગામમાં જ છે અને બહાર ક્યાંય લશ્કર ભેગું કરવા કે હુકુમતની ખિલાફ પ્રોપેગેન્ડા કરવા માટે નથી ગયા. તો જ્યારે ઇમામ આ હાજરી દેવા માટે બહાર નીકળતા ત્યારે બધા માણસો ભેગા થઈ જતા કે ઇમામની ચહેરાની ઝિયારત કરે. તો આ દીકરો પણ આવીને ઊભો રહી ગયો કે જેને શક હતો. તો ઇમામ અલૈહિસ્સલામ ત્યાંથી પસાર થયા તો ત્યાં આવીને ઊભા રહી છે કે અચ્છા તમે આવ્યા છો, માશાલ્લાહ. સલામ કરી ઇમામે અને એને પૂછ્યું કે તારી માં હમદાવિયા કેમ છે, એની તબિયત કેમ છે? તો આવનાર કહે છે કે સારું છે, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. અને ઇમામ એને નામથી પણ પુકારે છે અને ઇમામ આટલું કહીને ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. હવે બાજુનો જે એનો સાથી હતો એ પૂછે છે કે હવે આનાથી વધારે કંઈ તને દલીલની જરૂર છે? તો કે આનાથી ઓછું હોત ને તો પણ હું ઇમામની ઇમામતને કબૂલ કરી લેત, પણ આ તો ઇમામે મારી અંદરની બધી વાતોથી જાણકાર છે, એટલે કે આ ઇમામે હક છે. અહીંયા હું એક વાત કહેવા ચાહું છું. ભલે આપણા ઉપર જેટલી મુસીબતો આવી રહી છે અત્યારે, આપણને એમ થાય કે આપણે એટલા બધા નેક છીએ, ઈમાનદાર છીએ, મજલિસ કરીએ છીએ, મહેફિલ કરીએ છીએ, હક ધર્મના માનવાવાળા છીએ, તો શા માટે મુસીબત આવે છે? આ દુનિયા એક ઇમ્તિહાનનું ઘર છે અને આપણે ઇમામને કંઈ ના કહીએ ને કે મૌલા અમારા ઉપર આ મુસીબત આવી છે, પડદે ગૈબમાં આપણો ઇમામ બધું જાણે છે. આજે ઈ પડદે ગૈબમાં જે ઇમામ મોજૂદ છે એમના પિતાની આજે વિલાદતની શબ છે. માટે આપણે દુઆ કરીએ કે ઇમામ તમે બધું જાણો છો, તમને કાંઈ કહેવાની જરૂર નથી, પણ અમને એક એવો સુકૂન દિલમાં અતા કરો ને કે આખી દુનિયા પણ અમારા પાસે આવી જાય અથવા આખી દુનિયા અમારાથી લૂંટાઈ જાય તો અમને ચિંતાને વ્યાધિ ના થાય. બસ મોમિન ભાઈઓને સાથે એક વસ્તુ જરૂર કહેવા ચાહીએ છે કે આ દુનિયા છે, આ દુનિયા આવે છે અને જાય છે. આજે આવી તો કાલે જવાની જ છે. યા તો આજે આપણે લૂંટાઈ અને આપણી દુનિયા આપણાથી નહેમતો ચાલી જાય, અથવા એક વખત મોત આવે ને આપણાથી આ બધું છૂટું પડી જાય. આ દુનિયા છે, આનાથી મોહ બહુ ના લગાવીએ અને એક વખત છૂટું પડવાનું છે. પણ ઇન્સાન છીએ, આપણે જે કમાઈએ છીએ અને કોઈ પળભરમાં આપણાથી આ બધું લૂંટી જાય તો આપણને દુઃખ થાય. પણ મોમિન ભાઈઓ, એક વસ્તુ હું તમને જરૂર કહેવા ચાહીશ, જે બધું આપણાથી જાય છે એ જાતું નથી, આપણા માટે જમા થાય છે. કયામતનો દિવસ ખુદાવંદી આલમે આટલા માટે જ રાખ્યો છે કે જે કોઈ આપણા ઉપર જુલ્મ કર્યો, જે પણ લૂંટ્યું છે એ લોકોને ત્યાં પાછું દેવું પડશે. અને ત્યાં હું અવારનવાર કહેતો હોય, કરન્સી ડોલર નથી, એરો નથી, અરિયારી નથી, રૂપિયા નથી, પૈસા નથી, રિયાલ નથી, દિરહમ નથી, સોનું નથી, ચાંદી નથી. ત્યાં એક જ જાતની કરન્સી હાલે છે, એ છે અમલની કરન્સી, સારા અમલ. અગર આપણો માલ લૂંટાણો છે તો જેણે લૂંટ્યો છે, ના હક રીતે લૂંટ્યો છે, એને સારા અમલ પેટે દેવો પડશે. એના પાસે સારા અમલ નહીં હોય તો એને આપણા ગુનાહ લેવા પડશે. માટે ના ઉમ્મીદ ના થાજો, દેખુરાજે ના થાજો, કુરાજમાં રહેજો. આપણું જે હતું એ આપણી પાસે જ છે, ક્યાંય નથી ગયું. અને જે લૂંટી ગયા છે એ લોકોને કયામતમાં પાછું દેવું પડશે. અને ઇન્શાઅલ્લાહ ખુદાવંદી આલમ આપણને આ દુનિયામાં પણ નેમલ બદલ, એનાથી બહેતરીન બદલો, સારો એવો બદલો આપણને આ દુનિયામાં નસીબ કરશે. અને કોઈ પણ રીતે ખુદાવંદી આલમ નસીબ કરવાનો જ છે. અને ખુદાવંદી આલમે કુરાન મજીદમાં એક સરસ મજાની આયત બયાન કરી છે, જા અલ હક وَزَحَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, કે હક આવ્યો અને બાતિલ જતું રહ્યું, અને ખરેખર બાતિલ જવા વાળું છે. જ્યારે ઇમામે ઝમાના અલૈહિસ્સલામનો ઝુહૂર થશે ત્યારે આ બાતિલ જ્યાં જ્યાં પણ દુનિયામાં અત્યારે શિયા અને હૈદરે કરાર ઉપર મુસલમાનો ઉપર જુલ્મ કરી રહ્યા છે એ બધા જરૂર નાશ પામવાના છે. ઇમામનો એક બીજો લકબ છે જેને ઇબ્નો રેઝા તરીકે કહેવામાં આવે છે, ઇબ્નો રેઝા તરીકે ઓળખવામાં. જ્યારે પણ ઇબ્નો રેઝા કહેવામાં આવે ત્યારે એનાથી મુરાદ ઇમામે મુહમ્મદ તકી અલૈહિસ્સલામ હોય, ઇમામે અલી નકી અલૈહિસ્સલામ હોય અને ઇમામે હસન અસ્કરી અલૈહિસ્સલામ હોય. જ્યારે ઇબ્નો રેઝા ખાલી કહેવામાં આવે ત્યારે ઇમામે મુહમ્મદ તકી અલૈહિસ્સલામ છે. ઇબ્નો રેઝા સાની કહેવામાં આવે ત્યારે ઇમામે અલી નકી અલૈહિસ્સલામ, અને ઇબ્નો રેઝા સાલિફ કહેવામાં આવે
ત્યારે આપણા 11મા ઇમામ ઇમામે હસન અસ્કરી અલૈહિસ્સલામથી મુરાદ હોય છે. આ ઇમામે હસન અસ્કરી અલૈહિસ્સલામ પોતાના બચપનથી જ એટલા અલ્લાહના કોન્ટેક્ટમાં હતા અને આ દુનિયાની મોહમાયા એના દિલમાંથી એવી રીતે ગાયબ હતી કે એક વખત બચ્ચાઓ રમતા હતા. બચ્ચા હોય, નવજવાન હોય, નાના બાળક હોય, રમતા હોય, ત્યારે ઇમામે હસન અસ્કરી ઇસ્લામ એક જગ્યાએ ઊભા રહી અને એની આંખમાં આંસુ અને ખૂબ વિચારમાં હતા. બહેલુલ નામનો એક માણસ પસાર થાય છે અને કહે છે કે તમે અહીંયા કેમ બીજા બચ્ચાઓ સાથે રમતા નથી અને તમે અહીંયા એકલા ઊભા છો, આંખમાં આંસુ છે? શું તમારા માટે કાંઈ જુએ લાવી દો, રમકડા લાવી દો? ઇમામ હસન અસ્કરી અલૈહિસ્સલામ એને કહે છે કે શું આપણે આ દુનિયામાં ખાલી રમવા માટે અને ખેલકૂદ માટે પેદા થયા છે? તો કે તમે તો હજી નાના બાળક છો, તમારે આટલા બધું અલ્લાહથી, કયામતથી, જહન્નમની આગથી શા માટે ડરવાની જરૂર છે? ઇમામ હસન અસ્કરી અલૈહિસ્સલામ કહે છે કે જ્યારે મારી માં ચૂલો સળગાવે છે ને ત્યારે મોટા લાકડાને બાળવા માટે નાની લાકડીઓનો ઉપયોગ કરે છે. કંઈક એવું ના બને કે ખુદાવંદે આલમ જહન્નમને બાળવા માટે મારી જેવી નાની લાકડીઓનો ઉપયોગ કરે, એટલે કે મને નાની લાકડી તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે. હા જોઈ અને બહલુલ જે હતા, બહલુલ નામનો જે માણસ હતો, એ અજબ થઈ ગયો કે આ હોય ના હોય કોઈ મોટી શખ્સિયત છે. પૂછે છે કોણ છો? તો કે હું ઇમામ અલી નકી અલૈહિસ્સલામનો ફરઝંદ છું. ત્યારે એ માણસ સમજી જાય છે કે આ આવનાર જમાનાના ઇમામ છે, ઇમામે હસન અસ્કરી અલૈહિસ્સલામ, એટલે કે ઇમામ અલી નકી અલૈહિસ્સલામના વારસદાર છે. આપણે પણ દુનિયામાં કોશિશ કરવી જોઈએ કે આપણે દુનિયામાં હંમેશા રહેવા માટે નથી આવ્યા, બલકે આખિરતનું ભાતું તૈયાર કરવા માટે આવ્યા છીએ. તો જેમ બને એમ જલ્દી, જેટલું બની શકે એટલું જલ્દી અને જેટલું બની શકે એટલું વધારે આપણે આ દુનિયાથી આખિરતનું ભાતું તૈયાર કરીએ અને એને આખિરતનો સામાન બનાવી નાખીએ. દુનિયા આવે જાય એના ઉપર વધારે ધ્યાન ના આપીએ. તેમ છતાં ઘણા બધા માણસો માંગણી કરતા હોય, આગા સાહેબ આ કઠણ પરિસ્થિતિમાં કંઈક દુઆ આપો. તો સૌથી સારામાં સારી દુઆ જે છે, અલ્લાહની જે મોજૂદ નેમતો છે એના ઉપર શુક્ર કરવો. બીજું, જ્યારે મુસીબતમાંથી છૂટવાનો કોઈ રસ્તો ના હોય તો ઇસ્તગફાર છે. ઇસ્તગફાર અને તકવા ઇખ્તિયાર કરવો, એટલે કે ગુનાહોથી પરહેજ કરવાનો, શરૂ રાખવાનો અને ઇસ્તગફાર કરવાનો. આ બધી વસ્તુ આપણને મુશ્કેલાતથી નજાત આપે છે. ત્રીજી વસ્તુ કહેતો જાઉં છું કે દુઆએ તવસ્સુલ, ચાહરદા માસૂમીન અલૈહિસ્સલામનો વસીલો ઇખ્તિયાર કરવાથી ઘણી બધી મુશ્કેલાતને સોલ્યુશન આપણને મળે છે. અને અલ્લાહનો જિક્ર કરવો, અમ્મા યુજીબુલ મુસ્તારની તિલાવત કરવી, સદકો કાઢવો અને ઝિયારતે આશુરા છે, ઝિયારતે આલે યાસીન છે. આ બધી વસ્તુ ઇન્સાનને મુસીબતમાંથી છુટકારો આપે છે. એક બહુ વધારે મુસીબતોમાંથી છુટકારો મેળવવા માટેની બહેતરીન વસ્તુ ઝિયારતે આશુરા છે. ઝિયારતે આશુરા આપણે જે પડીએ છીએ, અત્યારે ઘણા બધાને બપોર પછી ખાસ સમય હોય છે કે કંઈ કામ નથી હોતું, તો બેસીને ઝિયારતે આશુરા પડે અને જેમાં જે લાનત 100 ફેરે છે એ 100 ફેરે પડે અને જે સલામ છે એ પણ સલામ 100 ફેરે પડે. એનાથી દિલને ઘણું સુકૂન નસીબ થશે અને ઇન્શાઅલ્લાહ અમનિયત અને સિક્યોરિટી નસીબ થશે અને દુઆઓ કબૂલ થશે. ખુદાવંદે આલમની બારગાહમાં દુઆ કરીએ, ખુદાએ બિહક ઇમામ હસન અસ્કરી અલૈહિસ્સલામ અને અહલે बैत अलैहिस्सलाम અમારી તમામ મુશ્કેલાતોને આસાન ફરમા. અમારા જે મોમિન ભાઈઓ ઉપર જે મુસીબતો આવી છે, ખુદાયા એ મુસીબતોને દૂર ફરમા અને જેના ઉપર આવી ચૂકી છે, ખુદાયા એમને સબ્ર નસીબ ફરમા અને એમને ખૈર વ બરકત નસીબ ફરમા. ખુદાયા આ દેશના હાલાતને બહેતર બનાવ અને એમાં અમનો અમનિયત કાયમ ફરમાઓ. ખુદાયા બિહક મોહમ્મદ व आले मोहम्मद मोमिनों जान माल इज़्ज़त आबरूनी हिफाजत फरमा. खुदा बेहक मोहम्मद व आले मोहम्मद जे बेरोज़गार से खुदा ने रिज़्क़ वासे इनायत फरमा. खुदा बेहक मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारा गुनाह कबीरा सगीरा ने माफ़ फरमा. खुदा मरहूमिन ने मरहूमात ने मग़फ़िरत फरमा. खुदा बेहक मोहम्मद व आले मोहम्मद हज़रत आयतुल्लाह सिस्तानी એમને સેહત વ સલામતી સાથે લાંબી ઉંમર ઇનાયત ફરમા. એમની ઝૌજાનો જે ઇંતકાલ થયો છે, ખુદાયા એમને
ગરીકે રહેમત ફરમા અને જન્નતમાં આલી દરજ્જો ઇનાયત ફરમા. ઇમામ ઝમાન અલૈહિસ્સલામના ઝુહૂરમાં જલ્દી જલ્દ તાજીલ ફરમા અને અમોની અંસારોમાં શુમાર ફરમા. રબ્બના તકબ્બલ મિન્ના ઇન્નકા અંતસ સમીઉલ અલીમ. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا صار الله وابن ساره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة. لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوسطى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سن وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زيارة حضرت علي أكبر عليه السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت بزيارة شهداء كربلاء عليهم السلام. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه. السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله.
السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الذكي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زيارة حضرت عباس دار الإسلام. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليه وسلم. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا مغيث الشية والذوار في يوم الجزاء، الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان من فتنة الزمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. سيدي عجل الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرجك وزهورك ورحمة الله وبركاته.